اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام وقع قومہ فی زمان غیبتہ فی غایت التعب والمشقت والذلت۔ ہماری گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امام زمان علیہ السلام کی شباہت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اور امام زمان علیہ السلام کی پوری زندگی کو اگر موازنہ کیا جائے تو بہت سی چیزوں میں شباہت پائی جاتی ہے، مگر خصوصی طور پر دو چار باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والے زمانۂ غیبت میں اسی طریقے سے درد و مصیبت، ذلت و رسوائی اور تھکن، مشقت، پریشانی، مصیبتوں میں گرفتار رہیں گے، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے یعنی بنی اسرائیلی لوگ، حضرت یعقوب کی اولاد اور جو بھی ان کے اوپر ایمان اور اسلام لائے تھے، وہ سب کے سب بہت زیادہ سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ زمانۂ غیبت میں خاص طور سے انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا۔ جگہ جگہ قبطی لوگ سبطی لوگوں کو ستاتے تھے۔ سبطی یعنی بنی اسرائیلی، اولاد جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل سے جو اس وقت تک موجود تھے، اور قبطی وہی فرعون کے خاندان والے جو مسلسل سربراہ حکومت تھے۔ یہ لوگ جگہ جگہ جھگڑا کرتے تھے، ان کو ذلیل و رسوا کرتے تھے، ان سے سخت کام لیا کرتے تھے، اور یہ پیشین گوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وقت رحلت قریب آیا تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپ نے جمع آل یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام نے یعقوب کی ساری اولاد کو جمع کیا۔ کب؟ حضرت یوسف کی رحلت کا وقت جب قریب آیا۔ ہم آپ جانتے ہیں اور سیریل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے جو 11 حضرت یوسف کے علاوہ جو تھے، اس کے علاوہ ان کے بیٹوں کے بیٹے، اور پھر کافی ان کا خاندان بڑا ہو گیا تھا، اور حضرت یوسف کا دور بھی، زمانہ بھی کافی گزرا ہے، جس میں ان کی اولاد کی، کس کی؟ حضرت یعقوب کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں وَهُمْ 80 رَجُلًا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا تو اس وقت 70 لوگ بڑے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی رجلن کا لفظ استعمال ہوا ہے، چھوٹے بچے، جوان، دودھ پیتے اور غیر ممیز، ان سب کا تذکرہ رجلن، جو بڑے بڑے کہہ لیجیے ہو گئے تھے، وہ سب کے سب ان کی تعداد 80 تھی۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت یوسف نے صاف کہا کہ ابھی جو تمہیں ستایا جا رہا ہے ہلکا پھلکا، یہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں میرے بعد ستایا جائے گا، اور میرے اوصیاء اور اس کے بعد بھی انبیاء ہوں گے حضرت لاوی کی اولاد سے، لیکن حضرت لاوی یعنی لاوی بن یعقوب جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، ان کی اولاد سے جو موسیٰ ابن عمران نام کے نبی ہوں گے، وہ بڑے نبی ہوں گے، لازم پیغمبر ہوں گے، صاحب کتاب اور شریعت ہوں گے، اور اللہ عز و جل ان کی بدولت تمہیں ظلم و ستم سے نجات دے گا، اور تمہارا بول بالا ہوگا۔ یہ بول بالا میری طرف سے ہے، وہ اس میں نہیں ہے، خداوند نے مطالب تمہیں نجات دے گا ظلم و ستم سے، قبطیوں کے اور فرعونیوں کے۔ تو اس سے پہلے ہفتے بیان کیا جا چکا ہے کہ پھر کیا ہوا۔ یہ جو 80 مرد تھے، اس میں سب تو لاوی کی اولاد نہیں تھے، کچھ لاوی کے فرزند تھے، لیکن بنی اسرائیلی اپنے بیٹوں کا نام عمران، اور عمران اپنے بیٹوں کا نام، جو باپ عمران ہوئے وہ اپنے بیٹوں کا نام موسیٰ رکھنے لگے، یہاں تک کہ پچھلے ہفتے بیان کیا گیا، ظاہر میں نے 50 یا 60 بیان کیا تھا، آج میں نے جا کر کے رجوع کیا کتاب دعوات میں، قطب الدین راوندی کی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے ما خرج موسیٰ حتی خرج 80 موسیٰ۔ حضرت موسیٰ اس وقت تک آپ نے ظہور نہیں کیا، غیبت کے بعد ظاہر نہیں ہوئے، اس وقت تک نہیں آئے جب تک کہ 80 موسیٰ ابن عمران، جھوٹے موسیٰ ابن عمران، نام کے موسیٰ تھے، فرزند عمران بھی تھے، مگر وہ حقیقی موسیٰ ابن عمران جو
सिब्तियों को नजात देने वाले मोमिनीन को जुल्म फ़िरौन और फ़िरौनियों से नजात देने वाले थे, उनमें से कोई नहीं था। मा खरज मूसा अलैहिस्सलाम हत्ता खरज समानुना रजुल, ये वाला जिक्र है, जब तक कि 80 मूसा इब्ने इमरान जाली नहीं आ गए तब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं हुआ। यही सूरत हाल, एक शबाहत ये भी है क्या कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत महदी वाक़ई अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक ज़ुहूर नहीं फरमाएंगे जब तक कि मुतअद्दिद महदी खुरूज और ज़ुहूर न कर खुरूज न कर चुके होंगे, दंगा न कर चुके होंगे। और उसमें ये नहीं है कि हाशमी ही हों। आप यही बाक़िर क़रशी साहब की किताब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखी है, तर्जुमा हो चुका, अभी छपी नहीं है, उसमें 8-10 महदी जाली महदी का तस्करा किया। उसमें महदी सूडानी वो असल सैयद नहीं था। और भी इसी तरीके से बाज़ इलाक़ों में जो महदवियत का दावा कर चुके हैं और बड़ा हंगामा किया है, बहुत ज़्यादा कुश्त और खून का सबब बने हैं, वो असल हाशमी नहीं थे। रवायत जो कह रही है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से पहले इतने महदी सादात में से बनी हाशिम में से खुरूज करेंगे, परचम लेकर के ज़ाहिर होंगे, दरअसल गुजर चुका इसका। यहाँ तक कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब परचम ले करके ज़ुहूर फरमाएंगे तो लोग परचम के ऊपर भी लान तान करेंगे, इमाम के ऊपर भी लान तान करेंगे। कौन? हिंदू, काफिर, मुशरिक नहीं, मुसलमानों में भी सब नहीं, जो मानने वाले हैं इमामत के, यानी मोमिनीन। किस वजह से? रवायत में वजह बयान की गई, क्योंकि उससे पहले सादात में से बनी फातिमा में से जो झूठे मुद्दई इमामत और महदवियत होंगे, उनके ज़रिए बहुत ज़्यादा कुश्त और खून हो चुका होगा। लोग समझेंगे कि यही महदी हैं, साथ देंगे, बज़ाहिर वो मुक़द्दस और इबादत गुजार और मोमिन लगेंगे, और लेकिन वो बड़े ख़तरनाक होंगे। एक रवायत में तो सरीही तौर पर, अभी जल्दी ही मैंने उसको लिखा है किसी जगह पे, वो ये है कि वर्रजुलो, जो वो शख्स होगा, ऐसे तो बहुत सी तस्करा है, इसमें से ख़ास तौर से जो एक तस्करा वो ये है, यक़ूलु बिक़ौलिकुम, वही कहेगा जो तुम कहते हो, यानी इमामत, विलायत, मौलाई होगा बहुत ज़्यादा। यक़ूलु बिक़ौलिकुम, तुम्हारे कौल को कहेगा, तुम्हारी बात करेगा, लेकिन हमारे शियों के ऊपर तवज्जो, हमारे शियों के ऊपर हमारे दुश्मनों से ज़्यादा ये ख़तरनाक होगा। कौन? नाम का वो शिया होगा, सिर्फ शिया नहीं होगा, मोमिन होगा, सरबराह होगा, लीडर होगा, बहुत ज़्यादा इबादत, ऐसे बहुत से तस्करे हैं। लिहाजा हमें अलाइम ज़ुहूर के ऊपर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, अलाइम ज़ुहूर के ऊपर काम करना चाहिए, दूर न जाऊँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पजीर होने से पहले 80 मूसा दावेदार हुए, रवायत पिछले हफ्ते कही जा चुकी है। इमाम के ज़ुहूर से पहले बाज़ रवायतों में 60 है, बाज़ रवायत में 12 है कि जो बनी फातिमा होंगे और इस तरीके से महदवियत का दावा करेंगे। क़रशी साहब की किताब का मैंने नाम लिया, उन्होंने महदी सूडानी के ऊपर कदर तफसील से लिखा है, किस तरीके से उसने दावा किया, कितना उन लोगों ने, अफ्रीकी लोगों ने उसका साथ दिया, और कितनी बड़ी ताकत उसकी हो गई, कितना इलाके के ऊपर जो है कब्ज़ा कर लिया और आखिर में मारा गया। तो इसी तरीके से इमाम के ज़ुहूर से पहले जो मुद्दई होंगे उनके लोग साथ देने वाले होंगे। और एक मरतबा आपके सामने बयान किया जा चुका है, न सिर्फ महदवियत का दावा, अगर कोई खुदाई का भी दावा करे, इस ज़माने की बात कर रहा हूँ, मौजूदा ज़माने की, अगर कोई खुदाई का दावा करे, सुफियानी होने का दावा करे, रसूल खुदा होने का दावा करे, अमीरुल इस्लाम का दावा करे, रवायत मौजूद है, मासूम इमाम के दहन अक़दस से शादी हुई है, उसे सपोर्टर मिल जाएंगे। खुदाई का दावा करने वाले भी आज भी, आइंदा भी, अगर खुदाई का दावा करने वाले, रसूल खुदा का दावा करने वाले, किसी भी किस्म का दावा करने वाले हों और वो परचम बुलंद करें, चाहे हक चाहे बातिल, हक तो हो नहीं सकता, बातिल, तो उसके भी सपोर्टर, उसका भी साथ देने वाले मिल जाएंगे। और अगर कोई नाम अहले बैत ले, परचम अहले बैत को बुलंद करे, उनके नाम पे लोगों को जमा करे, तलवार चलाए, कब्ज़ा करे वगैरह, तो यकीनन लोग साथ देंगे। मैं नहीं कहता कि सब गुमराह होंगे, बहुत से
مغفل غافل لوگ مومن ہوں گے مگر غافل ہوں گے اس کا ساتھ دیں گے۔ شہداء اور سادات بنی حسن علیہ السلام بہت انہوں نے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے قیام کیا ہے، نیت ان کی صاف تھی اکثر کی، اہل بیت کے اوپر سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ظلم کی بساط کو لپیٹنے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بہت سے اسباب تھے، لیکن کسی کے حق بجانب ہوتے باقی رہنے کی ضمانت نہیں تھی سوائے حضرت زید کے۔ ان کا اقدام درست ہے۔ ہمارے علماء بعض سادات جنہوں نے ظہور کیا ہے، خروج کیا ہے، بادشاہوں کو خوب جھلایا ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو برا کہنا ہی نہیں چاہیے، ولو امام وقت یعنی اس زمانے کے جو امام تھے ان کی صریحی طور پر عزت نہ رہی ہو، پھر بھی حضرت زید شہید کو کیا پانچویں امام نے نہیں منع کیا؟ خود چھٹے امام نے نہیں منع کیا؟ کافی میں روایت موجود ہے، کسی دوسری کتاب میں نہیں، کافی میں روایت موجود ہے۔ اے میرے بھائی، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوفہ کے کناسہ علاقے پہ آپ کی لاش کو لٹکایا جائے سولی پر، بسم اللہ، یہ بسم اللہ میں کہہ رہا ہوں، امام کے الفاظ کچھ اسی طریقے کے، چھٹے امام نے بھی اسی طریقے سے کہا، چچا اگر آپ ظہور کریں گے، آپ قیام کریں گے، ظہور نہیں قیام کریں گے تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جناب زید شہید نے قیام کیا یا نہیں کیا؟ امام صادق علیہ السلام کی حدیث بار بار آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے، سنتے رہتے ہیں کہ اگر انہیں حکومت حاصل ہو جاتی تو حق کو صاحب حق کے سپرد کر دیتے، سوائے اس ایک اولاد زہرا صلوات اللہ علیہ کے، اور بقیہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ملتا، مگر معصومین نے علیہ السلام نے ان سب کو برا بھلا نہیں کہا، لہٰذا ہم بھی وہ سادات جنہوں نے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے وغیرہ کے کام کیا تھا، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور 11ویں امام کی وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے، 11ویں امام کی کہ شہید فخر جن کا نام بھی حسین، ان کے باپ کا نام بھی حسین، ان کی علی، اور ان کے ساتھی بھی 72 تھے، ان کو بھوکا کیسا رکھا گیا، بہت سی چیزوں میں شباہت۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا کے بعد سب سے زیادہ دکھ درد والی مصیبت ہمارے لیے حسین ابن علی شہید فخر کی ہے، یعنی دوسری کربلا، دوسرے لفظوں میں امام کیا تعبیر کریں، دوسری کربلا، تو ہم کیا جناب حسین ابن علی شہید فخر کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں؟ حضرت مختار کے سلسلے میں بےہودہ لوگ جو زبان کھولتے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس بندے خدا نے جس قدر خوشی اہل بیت کے چاہنے والوں کو پہنچائی ہے، اور ظالمین اور دشمنان اہل بیت کو جس طرح سے ملیم میٹ کیا ہے، ایسا تاریخ میں کوئی ہوا نہیں۔ خدا کی رحمت نازل ہو جناب مختار شہید کے اوپر صلوات اللہ علیہ، اور میں جذبات میں نہ آ جاؤں۔ وقع قومہ فی زمان غیبتہ فی غایت التعب، سخت مصیبت، تعب، تھکن، مشقت، حزن، ملال، طرح طرح کے شکنجے۔ ابھی جو گفتگو کر رہا تھا کہ امام کے ظہور سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ قیام کریں گے، یہ لوگ سبب بنیں گے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم و ستم میں اضافے کا۔ متوجہ ہیں؟ بنی اسرائیل جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا موجودگی میں، یعنی حضرت موسیٰ کے ظہور سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے جو ان کے اوپر شدت ہو رہی ہو تو ہو ہی رہی تھی، جب یکے بعد دیگر 80 کا تذکرہ کیا میں نے، جب یکے بعد دیگر موسیٰ ابن عمران قیام کرنے لگے اور دعوے دار ہونے لگے، اور یہ بھنک فرعون کو پتہ چلی، اس کو پتہ ہوا، تو اس نے کیا کیا، مشیروں سے گفتگو کرنا شروع کیا، اور پھر ساحروں نے اور کاہنوں نے کہا یولد فی ھذا العام، اسی سال کتنے دعوے دار ہو چکے تھے، 80 امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ خوب دور دراز علاقوں میں، شہر سے دور تھے وہ لوگ، بنی اسرائیل کے بسے ہوئے تھے، قاہرہ سے دور تھے، وہاں پہ بسے ہوئے تھے۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے گفت شروع کی، اور ان لوگوں نے مشورہ دیا، صرف مشورہ نہیں، وہ پیشین گوئی
کہ اسی سال بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا. غلام کا لفظ ہے یولد الغلام فی ھذا العام. اسی نتیجہ کیا ہوگا؟ حکومت صرف نہیں بلکہ تمہارا دین اور تمہاری قوم. لفظوں پہ غور کریے، روایت میں فکر آیا چھٹے مانگی کے کلام میں. تمہاری حکومت تو تمہارا تو تخت و تاج تاراج ہوگا ہی. یہ جو تم اپنے آپ کو خدا اور ربکم الاعلیٰ کہہ رہے ہو نا، اور یہ دین اور شریعت جو اپنی تم نے پھیلا رکھی ہے، اس کی بھی بساط لپیٹ اٹھے گی. نہ تم بچو گے نہ تمہاری قوم. ظاہر ہے یہ کب اس کو موقع ملا اس سلسلے میں گفتگو کرنے کا؟ جب جھوٹے دعوے دار دعویٰ کر رہے تھے. اور پھر اس روز سے بنی اسرائیل کے اوپر اور زیادہ سختیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ روایت آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے. صحیح ہے کہ قرآن اور دوسری روایت میں اور یہاں پہ بھی آیا ہے ہم فَإِنَّ آدَاءَهُمْ كَانُوا يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ. بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے. یہ ذبح کرنا کب شروع کیا ہے؟ جب ساحروں نے خبر دی ہے. اس سے پہلے کیا؟ اس سے پہلے بے پناہ شکنجہ کرتے تھے، بے پناہ تذلیل کرتے تھے، ان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. سمجھ لیا بڑا سخت سے سخت کام ان سے لیا کرتے تھے، بہت مصیبت تھی. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. استحیاء حمزہ آخر میں باب استفعال سے ہے. معنی کیا ہے؟ طلب کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی ان کی زندگی کو، خواتین کی زندگی کو باقی رکھتے تھے. مگر کیسی زندگی؟ کیسی زندگی؟ جب ساحروں نے، جادوگروں نے یہ بتلایا ہے، نجومیوں نے خاص طور سے، کہ تمہارے حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا اور بنی اسرائیل کا ایک فرزند ہوگا، تو کیا کرتے تھے؟ تعینات کر دیا تھا قابلہ خواتین کو. ادھر پتہ چلا کہ فلاں خاتون حاملہ ہے، شکم چاک کیا، بچہ کچا نکالا اور تباہ و برباد کر دیا. یستحیون نساء، مگر زندہ رکھتے تھے. مگر یہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ کیا آج کی طریقے سے سن کر کے بے ہوش کر کے چیر پھاڑ کرتے تھے؟ نہیں. ایسے ہی عورت موجود ہے، پتہ چل گیا حاملہ ہے، شکم چاک کیا، بیٹا بچہ جو ہے کچا ہی سمجھ لیجیے نکال لیا اور پھر اس کو وصل لیا. یستحیون نساء، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اور یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلا ہے. 70,000 یا 20,000 کم سے کم بچے مارے گئے ہیں. فی حاضل عام روایت میں ذکر ہوا، ایک سال میں، اسی سال میں. اور اتنے زمانے میں کتنے بنی اسرائیلی تھے، کتنے حاملہ خواتین تھیں، کتنے بچے ضائع ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے. کہ دوسری روایت جو کم روایت ہے وہ 20,000 سے زیادہ کی ہے. تو عورتوں کو زندہ ضرور رکھتے تھے، مگر بے پناہ ان کے اوپر رنج، یعنی موت ہی ہے ایک قسم کی، کسی کا زندہ اس کا شکم جو ہے چاک کر دیا جائے. یہی کیفیت القائم علیہ السلام یقع شیعتہ و محبوہ، صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے، وہ بھی شیعہ ہی ہیں. فی زمان غیبت ہی، امام کی غیبت کے زمانے میں، فی غایت التعب والمشقت والذلت، بے پناہ انہیں ستایا جائے گا، بے پناہ انہیں ذلیل کیا جائے گا. اور یہ شکنجہ ہمارے اوپر کسا جا رہا ہے، آج سے نہیں، اماموں کے زمانے سے. اور جتنا جتنا دن یہ آگے بڑھے گا اتنے ہی خرافات بڑھتے جائیں گے اور اتنے ہی مصیبتیں کھڑی ہوتی جائیں گی. سید زادے ہو کر کے قرآن سے چند آیتوں کے رجوع کرنے کا مطالبہ کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ صریحی طور پر کفر ہے. صریحی طور پر یہ سب کفر ہے، واجب القتل ہے انسان، لیکن کون ہمت کرے. خیر دوسری بات نہ ہو جائے. امام کے شیعہ، امام کے چاہنے والے بے پناہ سختیاں جھیلیں گے. اس بیان کا فائدہ کیا ہے؟ نقصانات تو بہت ہیں. ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہی ہے کہ ارہابی اور دہشت گردی کو فروغ دینے والی آیتیں قرآن میں پڑھی. ان آیتوں کو سمجھو تو پہلے، پڑھو تو پہلے. ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے وہ تو دیکھو. قرآن بغیر معلم کے سمجھا نہیں جانا. وہ گدھا، وہ خبیث تھا جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا. ہم تو کتاب کے ساتھ معلم کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن بہرحال وقت دیا. اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جہاں پہ بھی قرآن کوئی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، آج نہیں دھیرے دھیرے یہ اسباب پیدا ہوں گے، سبب بنیں گے اور انہیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، اذیت دی جائے گی. پہلا دور نہ جاؤں. وَلَيُمَحِّصَنَّ اللَّهُ، اللہ تمحیص کرے گا. تمحیص پوری ایک کتاب ہے.
तमहीस इब्न हुमाम कूफी की एक किताब है जिसमें वो रवायतें उन्होंने इकट्ठा की हैं करीब ज़माने गैबत सुगरा या कुबरा की, इसे याद नहीं रहा, एक मतलब के सामने तस्करा हो चुका। अत-तमहीज़ किताब का नाम है। इसमें वो रवायतें उन्होंने इकट्ठा की हैं जो अहले बैत के चाहने वालों की सफाई सुथराई, लयुगरबलुन्ना जमा कसेगा, गिरबाल कहते हैं छलनी को, छलनी जिससे आप मुराद मतलब छानने वाले छनते हैं, वैसी शियायान अहले बैत इमाम के ज़ुहूर से पहले छाने जाएंगे। इस कदर सख्तियाँ, इस कदर मुसीबतें, ये मुसीबतें सिर्फ अवामुन्नास से नहीं, बड़ी बात ना हो जाए, बड़ों तक ये पहुँचेगी, सरायत करेगी। अभी तो बहुत महदूद हद तक मरकज़ से ये मुसीबतें शुरू होंगी और फिर अवाम का क्या होगा। इसलिए मैं बार बार आप हज़रत से कहता हूँ, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी एसोसिएशन, किसी मरकज़, किसी सेंटर, किसी अंजुमन, किसी वगैरह वगैरह से वाबस्ता हुए बग़ैर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ऊपर काम करें, अलाइम के ऊपर ख़ास तौर से काम करिए। वो रवायतें जो रजाअत के सिलसिले में हैं उसके ऊपर भी ख़ास तौर से मेहनत करिए। 4 जिल्द में आगे सनद साहब ने किताब रजाअत के ऊपर लिखी, 4 जिल्द में, पहले 2 ही जिल्द थी, अभी जो छपी 4 जिल्द, जैसे शायर हुसैनिया के ऊपर उनकी 2 जिल्द थी, अभी 4 जिल्द होगी। जैसे बुजुर्गान हमारे काम कर रहे हैं वैसे हम तालिब इल्म होते हुए भी काम करें, बहरा दूर न जाऊँ। अत-तमहीज़ किताब का नाम है जिसमें रवायतें, वो रवायतें जमा की गई जिसमें मोमिनीन को जो मुसीबतें पड़ने वाली है, जो उनके ऊपर बलाएँ और आफतें नाजिल होने वाली, उनकी तरफ इशारा किया, उन रवायतों को जमा किया गया है। यहाँ तक कि इमाम के मानने वाले भी, इमाम ज़मान की बात हो रही है, वो इमाम ज़मान को मानेगा, वो सारे इमामों का मानने वाला है, रसूल खुदा का भी मानने वाला है, जनाब सईदा का भी मानने वाला, अम्बिया और मुरसलीन किताब खुद आसमानी का भी मानने वाला है। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई बकिया का मानने वाला ना हो, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मानने वाला हो, नहीं, ये तसलसल है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इमामत के कायल लोग भी इमाम की इमामत से फिर जाएंगे। बहुत ख़तरनाक बात है ये, कमज़ोर करने वाली रवायतें नहीं हैं, बल्कि इसके ज़रिए से हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा होना चाहिए कि फिर हम ऐसे ही मेहनत करें कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल ख़राब ना हो, इमाम की अहले बैत की चाहने वाली रहे। वला युमहसिन्नल्लाह, अल्लाह तमीज़ करेगा। तो क्या खुदावंद मुताला आएगा, लोगों को साफ सुथरा करेगा, चलने में छानेगा? नहीं, मुराद ये है कि बलाओं और मुसीबतें जो नाजिल होंगी आसमानी या ज़मीनी, अल्लज़ीना आमनू, ये तमहीज़ हिंदुओं के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए नहीं, सलफ़ियों वहाबियों के लिए नहीं, अल्लज़ीना आमनू, इस्लाम लाने वालों के लिए भी नहीं, अल्लज़ीना आमनू के लिए। मुमिनीन की तमीज़, मुमिनीन को छाना जाएगा, उनको परखा जाएगा, पुख्ता को गैर पुख्ता को, खरे को खोटे से अलहदा किया जाएगा। वयमहक़ल काफिरीन, मुकाबिल में मुस्लिमीन का लफ्ज़ नहीं है, हिंदू या दूसरे मज़हब के लोगों का तस्वीर। वयमहक़ल काफिरीन, महक कहते हैं महू करने को, मिटा देने को। खुदावंद मुताल काफिरों को मिटाना चाह रहा है, मोमिनीन को ज़िंदा रखना चाह रहा है, मगर कैसे? यमहक़ल काफिरीन कैसे होगा? इमाम ज़मान के हाथों, मगर उससे पहले मोमिनीन का बेपनाह इम्तिहान है। फ़फ़ी कमालुद्दीन अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम फ़ी बयान शबाहतिही बिजम्इन मिनल अंबिया, अबू जाफ़र इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम है, किताब कमालुद्दीन जनाब शेख सदूक की मारूफ किताब है। इमाम इस रवायत में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की चंद शबाहतें मुख्तलिफ़ अम्बिया से, जम मिनल अम्बिया, कुछ अम्बिया से बयान करते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं व अम्मा शब्बहु यशिबहु मिन मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शबाहत क्या है? कई शबाहतें ज़िक्र हो चुकी हैं, आगे भी। इसमें क्या? फ़दवाम खौफ़िही, ज़मीर ही मोमिनीन की तरफ नहीं पलट रही है, किसकी तरफ पलट रही है? इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ पलट रही है। वतूल गैबतिही, इमाम की गैबत तुलानी, जैसे हज़रत मूसा की गैबत 28 साल और भी ज़िक्र हुई है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत तुलानी होगी, और वो उनकी कौम वालों की निस्बत था, आए, गायब हुए, ज़ुहूर हुआ, दुनिया से रुखसत हो गए। मगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को आलमी हुकूमत कायम करनी है, पूरी दुनिया के ऊपर अदल इलाही को
का बोल बाला करना, तो उनकी गैबत भी तुलानी है। और फिर उसके बाद ज़ुहूर के बाद भी 313 साल, 319 साल, कौन सा 319 साल? उस ज़माने का साल जो एक दिन 10 दिन के बराबर होगा। इमाम हुकूमत फरमाएंगे बहुत तुलानी और उसके ऊपर गुफ्तगू बांधे। फ़दवाम खौफ ही, पाँचवें इमाम फरमाते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों से खौफ का माहौल बरकरार रहेगा, वैसे ही जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जिस दिन उन्होंने उस क़िब्ती को घूंसा मार के ख़त्म किया, उस वक्त से ले कर के वो 8-10 साल जो मदियन में रहे वो भी, और उसके बाद जो 28 साल गायब हुए वो भी है। आगे पीछे ज़ाहिरन है तो 2 ही गैबत का तस्करा, लेकिन बाज़ रवायत से पता चलता है कि 3 गैबत है हज़रत मूसा की। बहरहाल इस गैबत के ज़माने में मुसलसल खौफ में मुब्तला रहते थे, कहाँ कब गिरफ्तार कर लिए जाएं और उन्हें उस क़िब्ती के मारे जाने के इंतकाम और बदले में मार दिया जाए। मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं, खौफ हिरास नबूवत के एतबार से हम कायल ही नहीं हैं, मगर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से अपने भाइयों के लिए ऐलान हुआ, अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, ऐ काफ़िले वाले तुम लोग चोर हो। चोरी की थी उन लोगों ने, एक दाना भी नहीं चुराया था। अय्यतुहल ईरो इन्नकुम, नून ताकीद सकीला, कुम की ज़मीर लाम ताकीद, लसारिकून, तुम सब के सब पक्का चोर हो। क्या चोरी की थी? कहते यूसुफ को ले करके गए थे, भेड़िया खा गया वगैरह, वो भी बाज़ रवायतों में इसकी तरफ इशारा किया गया, लेकिन वो चोरी थी नहीं, इजाज़त के बाद ले करके गए थे। बिन्यामीन को मिन्नत व समाजत अहद व पैमान के बाद ले करके गए थे, चोरी नहीं की थी। मगर कुरान मजीद साफ लफ्ज़ों में सारिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वहाँ के कानून की मुनासिबत से जो भी चीज़ बादशाह की गुम हो गई यानी चोरी हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, और फिर उसके बाद वहीं कुरान में ये कहा जा रहा है कि अगर अपनी हुकूमत और अपने मुल्क के कानून के एतबार से बिन्यामीन को रोकना चाहते तो नहीं रोक सकते थे। उनके कानून को इस्तेमाल किया कि अगर किसी के पास वो हज़रत यूसुफ का क्या बोले पैमाना मिल गया तो क्या होगा, उन्होंने कहा कि जो जिसके निकल आए वो आपका गुलाम। उनके यहाँ कहाँ पे? कनान में ये कानून था। अपने कानून की कुरान में कहा साफ लफ्ज़ों में, देखिए सूरह यूसुफ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि असलन अपने कानून, अपने मुल्क के कानून की रो से हज़रत बिन्यामीन को जनाब यूसुफ रोक नहीं सकते थे। उनके कानून को पहले उनसे उगलवा लिया, कहलवा लिया, और फिर उसके बाद चूँकि ये अमली तौर पे हो चुका था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद अपनी फूफी के यहाँ कैसे रहे, क्योंकि उन्होंने पटका जो नबूवत का था वो बांध करके छुपा दिया था। किसने? खुद हज़रत याकूब की बहन ने, हज़रत यूसुफ की फूफी ने। और फिर उसके बाद जब ज़ाहिर हुआ तो उन्होंने कहा कि कानून कनान ये है, बनी इसराइल का कानून ये है कि जो चोरी करे वो उस शख्स का जिसका माल चुराए उसका वो गुलाम बन जाता है। लिहाजा यूसुफ अब आपको मैं नहीं दे सकता। कौन कह रहा है? हज़रत याकूब की बहन हज़रत यूसुफ की फूफी ने हज़रत यूसुफ को इस तरीके से बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, इसलिए इस बहाने से चोरी का इल्ज़ाम किसके ऊपर? नबी के ऊपर। अभी नबी नहीं हुए ज़ाहिरी तौर पर, नबी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। दूसरा नबी खुदा इजाज़त भी दे रहा है, गुलाम की तौर पर ले जाने को भी कह रहा है, कुरान ने तज़किरा किया है। अगर हज़रत याकूब की बहन किसी और तरीके से यूसुफ को रोकना चाहती तो चूंकि हज़रत याकूब इस कदर चाहते थे रोक नहीं सकती थी, कोई बहाना नहीं था। चोरी का बहाना किसके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का? नबी खुदा के ऊपर। तो उस कानून की बुनियाद पर उन्होंने हज़रत यूसुफ को अपने पास रखा। वही कानून हज़रत यूसुफ को याद था। सीरियल में देखा होगा आप लोगों ने, याद करते हैं, सीरियल में दिखाया गया। और फिर उस बहाने से जनाबे बिन्यामीन को अपने पास रोक लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? फदवाम खौफ ही,
حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل خائف تھے، نبی خدا ڈرتا ہے، امام ڈرتے ہیں نہیں، پھر کاہے کا خوف؟ قانون کی گرفت میں آنے کا خوف۔ اگر حضرت موسیٰ نہ بھاگتے فخرج خائفا یترقب، اگر نہ بھاگتے مدین کی طرف تو گرفتار ہو جاتے۔ بھلے ہی آپ شاہزادے ہیں، رانی کے بیٹے ہیں، راجا کے جو ہے بیٹے کہلاتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن قانون قبطی اس قانون کی گرفت میں آ جاتے اور پھر انہیں مار ڈالا جاتا۔ جان کا بدلہ جان۔ ڈر رہے تھے، اور یہ ڈر کتنا تھا؟ فدوام خوف، جب تک غائب رہے، جب تک فرعون اور فرعونی دریائے نیل میں ڈوب نہیں گئے، یہ خوف برقرار رہا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پانچویں امام کے الفاظ کو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ فدوام خوف، مسلسل حضرت موسیٰ خوف میں تھے۔ یہی خوف امام زمان علیہ السلام کے لیے برقرار ہے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اگر امام کہیں ظاہر ہوں، نہ ظہور کے معنی میں، ایسے کسی کے پاس ہیں تو لوگ ظاہری طور پر ان کو گھیر لیں گے، اور پھر حکومت تک یہ بات پہنچ جائے گی، قانون اور گرفت میں جب آئے جائیں گے تو امام کو شہید کر دیا جائے گا۔ فدوام خوفی، اس کے اوپر اور بھی بات ہو چکی ہے، خوف ہو جو حرف خا میں گزر چکا ہے، دوبارہ بیان کرنا ضروری ہے۔ وخفاء ولادت ہی، تیسری شباہت، جیسے ان کی ولادت مخفی تھی ویسے ان کی بھی ولادت مخفی، مگر یہاں پہ مخفی ہونے کے باوجود وہ قابلہ جانتی تھی، حضرت مریم جانتی تھی، مریم کہہ رہا ہوں، حضرت مادر موسیٰ جانتی تھی، ان کی بہن جانتی تھی، یا اور کوئی گھر کے لوگ جانتے رہے ہوں، وہی امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ ماریہ نام کی، نسیم نام کی، اور ایک خیزرانیہ، یہ خواتین بھی جانتی تھی، اور جناب حکیمہ خاتون امام خود جانتے تھے، اور چند لوگ۔ وَتَعْبُ شِيئَتِهِ مِن بَعْدِهِ مِمَّا لَقَوْا مِنَ الْأَذَى وَالْهَوَانِ، ہوان توہین سے ہے، بہن سے ہے۔ کس قدر توہین بنی اسرائیل کو کی جا رہی تھی، کس قدر ان کو اذیت دی جا رہی تھی حضرت موسیٰ کے بعد، یعنی ان کی غیبت میں، ویسے ہی امام زمان علیہ السلام کے غائب ہو جانے کے بعد سے لے کر کے آج تک ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ ہم سمرت کلی طور پر ہم کون سا علاقہ ہے جہاں پر غیر شیعہ ہوں اور مومنین بالکل بنداس ہوں؟ بمبئی کی زبان میں نہیں، ہر کام وہ تورہ، ہر چیز جو ہے بنداس نہیں کر سکتے، دوا میں خوف پایا جاتا ہے، تعب و مصیبت ہے۔ صحیح ہے کہ ہماری حکومت سیکولر کہلاتی ہے ہندوستان کی، اور بعض ملکوں میں کی بعض محدود حد تک آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود کی حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں۔ پھر بھی علاقے کے مخالفین سے خوف تو ہے، ہم کھل کر کے سارے اپنے امور انجام نہیں دے سکتے، اور یہ سلسلہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اعلان اذن اللہ عز وجل فی ظہورہ، عز وجل آ گیا، ارے یہ فی ظہورہ ممکن ہے یہاں پہ یوں کہا جائے، اعلان اذن اللہ فی ظہورہ ونصرہ وایدہ علی عدوہ، حضرت موسیٰ سے بھی ہو سکتا ہے، امام زمان علیہ السلام سے بھی۔ تشبیہ چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے، اس لیے ہم اسی طرح سے ترجمہ کریں گے، جہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو ذمہ داری نبھانے کے بعد اجازت مل گئی ظہور کی اور لوگوں کے سامنے آنے کی، تب ان کی نصرت ہوئی، ان کی تائید ہوئی، اور وہ دشمن کے اوپر اپنے غلبہ حاصل کر سکے۔ یہی صورتحال امام زمان علیہ السلام کی بھی ہے کہ جب تک خداوند متعال کی طرف سے اذن نہیں ہوگا، امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ اذن کا کیسے پتہ چلے گا؟ گفتگو ہو چکی ہے، پرچم کھل جائے گا، تلوار گفتگو کرے گی، الی آخر۔ یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں، اعلان اذن اللہ فی ظہورہ، اگر حضرت موسیٰ سے تعلق ہے تو کون سا ظہور؟ وہ ظہور میں جو 10 دن کا اضافہ ہوا تھا، 30 دن میں 10 دن کا اضافہ، وہ تو غیبت، اگر دیکھا جائے تو غیبت نہیں، وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں سفر میں، مثلا واپس ہو جاؤں، مجھے غیبت نہیں۔ لیکن بہرحال معصومین نے چونکہ اس کو غیبت کا نام دیا، ہم بھی مانتے ہیں غیبت، قوم کے سامنے بہرحال موجود نہیں تھے۔ لیکن وہ غیبت جو 28 سال کی تھی، پیچھے روایت گزر چکی ہے، 28 سنہ، 28 سال کم نہیں ہوتا، وہ بھی امید ہو جانے کے بعد۔ توجہ کریں، ارے یہی موسیٰ دیکھ چکے تھے، وہ بزرگوار جو بیان کر رہے تھے علائم کو، اور وہیں پہ حضرت موسیٰ پہنچ گئے تھے، پتہ نہیں ذکر کیا یا نہیں۔
आगे भी हज़रत मूसा के ऊपर और भी गुफ्तगू होनी है, बयान हो जाएगा। वो देख चुके थे कि यही हज़रत मूसा, वाकई हज़रत मूसा जो थे उनको देख चुके थे, और उसके बाद इंतज़ार, तो फिर वो प्यास भड़क जाती है पानी को देखने के बाद। वही हाल है यहाँ पे भी है। हज़रत मूसा से मुलाकात हो जाने के बाद उनके जिस्म में ज़ाहिरी तौर पे भी बातिनी तौर पर भी अलामतें देख लेने के बाद वजअल मिन शिअतिही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और हज़रत मूसा ने उन सब को अपना शिया करार दिया, और उसके बाद 28 साल गायब हो गए। ये जो 28 साल है मामूली साल नहीं है। इससे पहले जो गुफ्तगू थी अय्यमल अजलैन क़ज़ैतु फ़ला उद्वाना अलैया, ये बयान करना अधूरा रह गया था। जब हज़रत शुएब ने हज़रत मूसा से ये कहा कि तुम हमारे यहाँ 8 साल खिदमत करो, तुम चाहो तो 2 साल का इजाफा कर दो, जो भी मुद्दत अय्यमल अजलैन क़ज़ैतु, हज़रत मूसा कह रहे हैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसको भी मैं पूरा करूँ फ़ला उद्वान अलैया, तो मेरे ऊपर जो है कोई सख्ती उद्वान तजावुज़ नहीं रहेगा, यानी ज़बरदस्ती 2 साल और भी करो नहीं, 8 साल में खिदमत करने के बाद चाहूँ तो फिर यहाँ से जा सकता हूँ। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम या इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से रवायत मौजूद है कि अम्बिया और अइम्मा अलैहिस्सलाम जब किसी चीज़ का वादा करें, किसी चीज़ पर मौईद दें, वादा करें, वईद करें, तो जो अहम और अकमल मुद्दत होती है उसको इस्तीफ़ा करते हैं, उसको पूरा करते हैं। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा 8 साल खिदमत करने का किया था, 2 साल अपनी तरफ से हज़रत शुएब ने कहा था अगर चाहें, मगर हज़रत मूसा ने उस 2 साल को भी मुकम्मल किया, खिदमत की, सिर्फ सास ससुर की नहीं। खूब वनसरहु व अय्यदहु अला अदुव्विही। आगे बढ़ते हैं, एक रवायत और पढ़ते हैं। वफ़िल बिहार यानी नुअमानी बिइस्नादिही अन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम क़ाल। अन-नुअमानी किताब का नाम है अल-ग़ैबा, जो इब्राहिम नुअमानी अबू ज़ैनब के नाम से मौजूद थे, तज़किरा हो चुका है। ये किताब जनाब नुअमानी कौन है? जनाब शेख सदूक के शागिर्द, ख़ास शागिर्दों में से थे, नुअमानी और हलवानी और एक कोई और। इन्होंने जो किताब लिखी है ग़ैबा बहुत मारूफ़ है। उस किताब से अल्लाह मजलिसी बिहार में नक़ल कर रहे हैं अन अमीरुल मोमिन बेइस्नाद, यानी क्या, यानी जनाब नुअमानी साहब ने सिलसिले सनद भी ज़िक्र किया है, बग़ैर सनद के नहीं छोड़ा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से क़ाल ला तनफ़क्कु हाज़िही शिअतु, लफ्ज़ों पे गौर करिए। ला तनफ़क, इनफ़क्का मनफ़क्का अफ़ाल नाक़िसा में से है, इनफ़का जुदा होना, माँ के साथ आए तो अदम जुदाई मुसलसल के माना में, मा ज़ाला मा बरेहा मनफ़क्का। ला तनफ़क्कु हाज़िही शिअतु, ये शिया जुदा नहीं होंगे। किस चीज़ से जुदा नहीं होंगे? यानी इनके ऊपर जो जुल्म सितम, उनके साथ परेशानियाँ जो है जुदा नहीं होंगी। हत्ता तकून बिमंज़िलतिल मास, यहाँ तक कि शिया लोग मुसीबतों के एतबार से, गिरफ्तारी और असीरी के एतबार से बकरियों जैसे होंगे। क्या मतलब है? अभी मैं आगे बयान करने से पहले जो हाशिया में बयान किया अल्लाह मजलिस में वो आपके सामने बयान करूँगा। ख़ाबिज़ कहते हैं अख़ज़ करने को, शिद्दत से किसी चीज़ को पकड़ने को। खे बेसिन खबसा, खे से खुबसा है और एक ये सीन से। अगर एक कस्साब, उसके पूरा जो है झुंड है, क्या बोलेंगे इसको, जानवर, रेवड़ और गल्ला, किसी एक बकरी को ज़िबा करना चाहे, माशाल्लाह सब बकरियां अच्छी हैं, वो क्या करेगा, उसको ये परेशानी हो किसको पकड़े किसको छोड़े, किसको पकड़े किसको छोड़े। एक को, 2 को, 4 को ज़िबा करना है, उसको इंतखाब करने में परेशानी है। बाज़ तो ऐसे बस पकड़ा उठाया ज़िबा कर दिया, अल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद साथ वरना जायज़ नहीं है। यहाँ पे लफ्ज़ खबसा जो सीन से इस्तेमाल हुआ, नामजदी बयान फरमाते हैं हत्ता ला यदरि ज़ालिमु अय्युहुम यज़लिम, किस इलाके पे, किस शिया शहर पे, गांव और देहात पे लोग जुल्म करें, उनको इसकी परवाह नहीं होगी। किसी भी शहर में, देहात में शियों के चले गए और जुल्म करना शुरू कर दिया। ला यदरि ज़ालिमु, ज़ालिम को ये
इंतखाब करने में परेशानी होगी कि किसके ऊपर जुल्म करे। क्यों? ले इश्तराकहिम फी एहतमाल ज़ालिम, क्योंकि हर मजलूम, हर शिया ऐसा असीर और गिरफ्तार और परेशान होगा कि लोग जो है बकरियों की तरह से, जैसे कस्साब किसी भी बकरी को पकड़ा ज़िबा कर दिया, वैसे लोग से मुराद सत्यानाश लोग हैं, दुश्मनान अहले बैत हैं। आइंदा के एतबार से सोचिए, वो लोग हमारे चाहने वालों के ऊपर, हाज़िही शिया, इन शियों के ऊपर इस कदर जुल्म करेंगे। किसके ऊपर जुल्म करें इसकी उन्हें परवाह नहीं होगी। किसी को भी पाया मार दिया, थप्पड़ लगा दिया, कत्ल कर दिया, कान काट लिया, कुछ भी कर दिया। ऐसा ज़माना इमाम अली अलैहिस्सलाम की रवायत की रोशनी में कि शिया हज़रात अहले बैत के चाहने वाले, अलबत्ता लफ्ज़ शिया है लिहाजा हम आप अपना इम्तिहान लें पहले, कि जो पुख्ता होंगे, जो वाक़अन तशयीअ अहले बैत करेंगे, नक्श कदम पे जैसे पीछे जनादे के चलते हैं वैसे जो चलने वाले होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ला तनफ़क्कु हाज़िही शिअतु हत्ता तकूना में हिया के ज़मीर शिया की तरफ पलट रही, बेमंज़िलतिल माज़, बिल्कुल बकरियों की तरह से हो जाएंगे। ला यदरिल खाबिस, छीनने वाला, झपटने वाला नहीं, कस्साम मसला, उसे ये पता नहीं होगा अला अय्यहा यज़अु यदहु, किसके ऊपर हाथ रखे, किसको जुल्म करे। अला आप पाराचुनार को मद्देनज़र रखें, या जो वो शिया इलाके जहाँ पे दुश्मनों की तादाद आसपास में ज़्यादा है, सताते रहते हैं। ला यदरि ज़ालिमु, क्या अला अय्यहा यज़अु यदहु, किसके ऊपर अपना हाथ रखे, किसके ऊपर जुल्म करे, किसको कत्ल करे, किसको बुरा भला करे। कहे फलैस लहुम शुरफ, लफ्ज़ शरफ हम आप जानते हैं, शरीफ शरफ वगैरह, ये जो दरवाजे के बाहर जो छज्जा निकला होता है इसको भी शुरफ कहा जाता है। शराफ और शुरफ लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, साए के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अब तो फैशन हो गया, लेकिन इमाम ज़मान जब तशरीफ़ लाएंगे, जितने घर ऐसे बने हुए हैं सड़क के ऊपर जो साया और छज्जा निकला हुआ है सब तोड़वा देंगे। शराफ शुरफ इस माना में, यानी साए के लिए। अब घर के दीवानी क्या बोलेंगे, दरवाजे के पास साया बना दे, लेकिन जो ये सड़कों के ऊपर है, मसलन आप यही शाह रसूल पे देख लीजिए, हरम तक कितना आगे बढ़ के गए। खूब ये हुकूमत इजाज़त दे रही है तो गस्ब नहीं है, मगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में ये शुरूफ ख़त्म हो जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे चाहने वालों के लिए कोई साया नहीं होगा कि यतशर्रफ़ून बिही या यशरफ़ून, कि जिसका वो साया ले सके। यहाँ पे लफ्ज़ शरफ इस्तेमाल या शुरूफ इस्तेमाल हुआ है साये के माने, पनाह के माने में। वला सिनादा, सिनाद भी वही है, यानी कोई ऐसी पनाहगाह उनके पास नहीं होगी। यस्तनदूना इलैहि फी उमूर, अपने तमाम उमूर में, अपने सारे उमूर में, फैसलाई सिर्फ नहीं, मुकदमाई सिर्फ नहीं, केस हो गया उसमें नहीं, अपने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में लोग कोई पनाह नहीं पाएंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। किसकी बात हो रही है? अहले बैत के उन पुख्ता चाहने वालों की बात हो रही है जो शिया इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़बान पर शिया कहलाते हैं। मैं अपने आप को मज़हब का शिया कहता हूँ, मज़हब का शिया हूँ। अमल के एतबार से हम बहुत फ़रसखों दूर है अहले बैत से, लेकिन बहरहाल अपने आप को वहीं पे अहले बैत तो कहते हैं। हम अहले बैत के चाहने वाले जो मज़हब के हम शिया हैं, अमली तौर पे भी हम शिया बने, खुदा ऐसी तौफीक दे। इन्हीं बुजुर्गवारों के सदक़े में ला सिनादा यस्तनदूना इलैहि, कोई उनके पास पुश्तवाना नहीं होगा, टेका नहीं होगा, कोई उनके पास मददगार नहीं होगा कि वो अपने उमूर में उनकी मदद ले, कोई उनका पुरसान हाल नहीं होगा। ये इमाम अमीन इस्लाम की रवायत है, जिसे जनाब नुमानी ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है। और ये किस बाब में है, नीचे की बात नहीं पढ़ा मैंने मुकम्मल तरीके से। का कस्साबिन यतअर्रज़ु लिक़तीइन मिनल माज़, बिल्कुल जैसे कस्साब अपने रेवड़, अपने बकरियों भेड़ों के किसी भी कती, किसी भी हिस्से में किसके ऊपर हाथ रखे, किसको ज़िबा करे, किसको बेच कर काट के बेच कर खाए। ला यदरी अय्युहुम याख़ुज़ुल ज़ब्ह, किसको ज़िबा करने के लिए किस बकरी को पकड़े, ये उसे आप एक कस्साब, ऐसे खब्तुल हवास किस्म के कस्साब को मद्देनज़र रखिए
وہ پریشان رہے گا، چلو جو بھی آ گئے اس کو ذبح کر دو۔ یہ صورتحال اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہوگی اس زمانے کے قصابوں کی طرف سے۔ کون قصاب؟ مسلمان، غیر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔